हाय फ्रेंड्स, सेल्फ चैनल में तमारुं स्वागत है। आज थी आपणे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थियरी लेक्चर पण स्टार्ट करी रह्या छे, એટલે વિડિયો પૂરો જોજો। આની અંદર આપણે જોઈશું ઇન્ટ્રોડક્શન, જોઈશું બધા ઓર્ગન સિસ્ટમ્સનું હ્યુમન બોડીની અંદર, બરાબર। વિડિયો શાંતિથી જોજો, બહુ જ મજા આવશે। આજે જે યુનિટ 2 એનાટોમીનો છે એ આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટ કવર કરીશું અને કાલે સેકન્ડ પાર્ટ કવર કરીશું। આ પહેલાં મારી ચેનલ પર નવા હોય તો चैनल सब्सक्राइब करने भूलता नहीं। चलो शुरुआत करिए अपना ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी ने गुजराती में जोईशुं लास्ट सुधी। चलो फर्स्ट नंबर स्लाइड जोईए कि इंट्रोडक्शन्स के जो सेल्स ए शुं छे, बेजिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट। एक सेल पर हूँ स्पेशल बनाईश वीडियो, बराबर। એટલે સેલ શું છે કે આપણા બોડીનો નાનામાં નાનો એકમ છે જેની મદદથી આપણું આખું બોડી બનતું હોય છે। ક્લિયર? कई रीते बनतुं होय छे कि पहेला सेल्स बने, बराबर। सेल्स एक करता वधारे सेल्स भेगा मळीने शुं बनावशे? टिश्यू बनावशे। अने एक करता वधारे टिश्यू भेगा मळीने ऑर्गन्स बनावशे अने एक करता वधारे ऑर्गन्स भेगा मळीने ऑर्गन सिस्टम बनावशे, बराबर। आ रीते आखुं आपणुं बॉडीनुं स्ट्रक्चर थई जशे। क्लियर? पछी आपणे सेल्स अने टिश्यू पर पण हूँ विडियो लेतो होईश। चलो आगळ हवे जो केटला प्रकारनी ऑर्गन सिस्टम अपना बॉडी अंदर आवेली है आपणे जोई लीए। आ रीते आपणे दरेक सिस्टमनुं जोवानुं छे कि जे बॉडी अंदर आपणे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्क्युलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्क्युलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बराबर। और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जेटली सिस्टम आई रीते आपणे डीपली जोईशुं। गुजराती में हूँ लेतो होईश पण आ तो जस्ट ओवरव्यू आपणे करी लईए बधी सिस्टमनो। एटले आज आपणे डाइजेस्टिव सिस्टमनो अने सर्क्युलेटरी सिस्टमनो ओवरव्यू जोई लईशुं। चलो स्टार्ट करिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम शना माटे? एटले डाइजेस्टिव सिस्टम एटले के पाचन तंत्र। शुं थाय? पाचन तंत्र के जे आपणे माउथ द्वारा स्टार्ट थई अने एनस सुधी एंड थाय। क्यारे शरू थाय? माउथथी चालू थाय अने एनस सुधी एंड थतुं होय छे कि जेनी अंदर आपणे जनरली जोईए कि फर्स्ट पार्ट शुं आवशे? माउथ आवशे, बराबर। माउथनी अंदर तमे टीथ लई लो, पछी टंग लई लो, टंग उपर टेस्ट बड पण आई जाए, ए आपणे डीपमां जोईशुं, बराबर। पछी आपणे चालू करीए तो फेरिंग्स आवशे। शुं आवशे? फेरिंग्स आवशे, बराबर। पछी आपणे अहींया डाइजेस्टिव सिस्टमनी वात करीए एटले अहींया आवशे खास करीने जनरली अहींया ओरोफेरिंग्स आवशे। क्लियर? पछी ईसोफेगस स्टार्ट थाय, पछी स्टमक स्टार्ट थाय, पछी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बराबर। लार्ज इंटेस्टाइननो पार्ट्स अने पछी एनस अने रेक्टम, बराबर। अने आनी अंदर एसेसरी ऑर्गन्सनी अंदर लीवर ने आई जशे, ए आपणे बधुं डीपमां जोई लईशुं। क्लियर? हवे आमां शुं थाय जुओ, जे आपणे खोराक खाईए ए आ केनालमांथी सतत पसार थाय। आना बीजुं नाम शुं कहीए छो आपणे? एलाइमेंटरी केनाल। बीजुं शुं कहीशुं? एलाइमेंटरी केनाल तरीके पण आपणे ओळखीशुं। अने त्यां माउथमां जे आपणे फूड लईए ए जुदा जुदा भागमां जे अने जुदी जुदी रीते शुं थाय? विभाजित थाय। एने आपणे शुं कहीए छीए? डाइजेस्टिव सिस्टम कहीए। जे खोराक लईए पहेला आपणे माउथमां मूकीए, त्यां चेविंगनी क्रिया चालू थाय, जे खोराक नाना नाना कणमां रूपांतर थाय, एथी स्वेलोइंगनी क्रिया द्वारा आपणे ईसोफेगस में आवे, ईसोफेगसनी अंदर स्टमक में आवे, स्टमकनी अंदर जे एचसीएल, पेप्सिन अने रेनिन जे ज्यूस आवेला होय ए ज्यूसनी मददथी बराबर खोराक ओलोवाय अने त्याथी पछी खोराक क्यां जाय? स्मॉल इंटेस्टाइन में अने लार्ज इंटेस्टाइन में, छेल्ले सेमी सोलिड फॉर्मनी अंदर रेक्टम में रहे अने पछी समयसर निकाल थतो होय छे। क्लियर? जो पहलू बकल केविटी जो फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर शू आवशे कि आनी अंदर आपणे शू करीए? दांत वडे जो खोराक होय एने आपणे चावीए छीए अने मिकेनिकली ए ऑटोमेटिकली शू थाय? नाना नाना टुकड़ामां डिवाइड थतुं होय छे। जे आखी बकल केविटी है आनी अंदर टीथनी अंदर बी प्रकार है, बराबर। के इंसाइजर होय, केनाइन होय, प्रीमोलार होय अने मोलार। आ चार रीतना जे दांत है ए आपणे डीपमां जोईशुं। अत्यारे जस्ट इंट्रो है, बराबर। सेकंड है ईसोफेगस। ईसोफेगसનું બીજું નામ છે ફૂડ પાઇપ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ। એની અંદર શું થાય કે જે માઉથમાં અથવા દાંત દ્વારા જે આપણે નાના નાના પીસ કર્યા હોય એ પીસ ક્યાં જાય છે? સ્વેલો કરી અને આપણે ફૂડ પાઇપની અંદર જાય અને ત્યાંથી શું થાય? આ જે ફૂડ પાઇપની વોલની મૂવમેન્ટ જોવા મળે। શું જોવા મળે? આની મૂવમેન્ટના કારણે એ શું થઈ જાય? ખોરાક નીચે સ્ટમકની અંદર જતો રહેતો હોય છે। ક્લિયર? थर्ड जो स्टमक, स्टमकनी अंदर स्टमक केवुं छे? जे शेपनुं छे, ए बधुं डीपमां आवशे, जे शेपनी अंदर छे। हवे आ जे ईसोफेगसमांथी खोराक क्यां आवे छे? स्टमकनी अंदर आवे। स्टमक एटले के जठरनी अंदर आवशे। जठरनी अंदर शुं थाय? खोराक बरोबर वलोवाय छे, बराबर। अने पछी અહીંથી જે ખોરાક આવશે એ ક્યાં જશે? નાના આંતરડાની અંદર જતો રહેશે। ક્લિયર? स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर शू थाय कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज इम्पोर्टન્ટ है, बराबर। अंदर वच्चे आज साइड में रह्युं ए मोटुं इंटेस्टाइन है, बराबर। हवे जे स्टमक में सीधुं क्या जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर शू थाय? बधा जे गेस्ट्रिक ज्यूस होय,
બરાબર, બધા જે એન્ઝાઇમ હોય, જ્યુસ હોય એ મેળાય. ધારો કે લીવર અને સ્વાદુપિંડ હોય એનો સ્ત્રાવ પણ આની અંદર જોવા મળતો હોય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ. બરાબર. અને લીવર શું છે કે આપણા શરીરની મોટામાં મોટી ગ્રંથિ છે કે જેની અંદર શું થાય, બાઇલ ઉત્પન્ન થાય. પિત્ત કહીએ ને આપણે, બાઇલનું પ્રોડક્શન્સ થાય, એના બાઇલનું સ્ટોરેજ પણ કરતું હોય છે. બરાબર. અને એ બધા શું કરે, બાઇલ એ ફેટના ડાયજેશનની અંદર, ચરબીના પાચન કરવાની ક્રિયાની અંદર મદદરૂપ થાય છે. ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર શું થાય કે જે હવે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જે ફૂડ વધ્યું હોય યા ફિકલ મટીરિયલ હોય એ ક્યાં આવશે, આગળ આવશે. બરાબર. આજે આપણે જોઈશું કે ભાઈ આ એસેન્ડિંગ કોલોન છે, બરાબર, ટ્રાન્સફર કોલોન છે, આ ડિસેન્ડિંગ કોલોન છે, અને આ સિગ્મોઇડ કોલોન છે, અને છેલ્લે એનસ અને રેક્ટમનો ભાગ છે. એ બહુ ડીપમાં હું તમને સરળ મસ્ત રીતે સમજાવીશ. બરાબર. એટલે આમાં શું થાય કે જે હવે વધ્યું ઘટ્યું અંદર મટીરિયલ હોય, ફૂડ મટીરિયલ હોય, વેસ્ટ મટીરિયલ હોય, એની અંદરથી પાણીનું મેક્ઝિમમ એબ્સોર્પ્શન્સ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર થશે. બરાબર. એટલે એ શોષી લે અને જે હવે વધે એને શું કરશે, એનસ અને રેક્ટમની અંદર મૂકશે. કયા ફોર્મમાં રહેશે? સોલિડ ફોર્મની અંદર રહેશે. આ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. સોલિડ ફોર્મની અંદર રહેશે અને પછી સમયસર આપણે એને શું કરીએ છીએ, જે તમારે ડેફિકેશન્સની હેબિટ હોય, બરાબર, એના એ પ્રમાણે નિકાલ થતો હોય છે. ક્લિયર? હવે એનએસમાં જુઓ, એનએસ આ રીતનું હોય છે. ક્લિયર? હવે આની અંદર જે ફિકલ મટીરિયલ અહીંયા આપણે સ્ટોર થાય સેમી સોલિડ સ્વરૂપે, અને સવારે જે અહીંયા શું હોય, સ્પિન્ક્ટર મસલ્સ આવેલા હોય, બરાબર, એની મદદથી તમે રોકી શકો અને બહાર એના આપણે મોકલી દેતા હોય છે. હવે જો સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમની વાત કરી લઈએ કે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ શું કામ કરે છે. એ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમની અંદર એક મહત્ત્વનો ઓર્ગન છે, આપણે હાર્ટ અને લંગ્સ બંને આવી શકે. બરાબર. હવે હાર્ટ શું કરશે કે આપણા જે બોડીના સેલ અને ટિશ્યુ છે એને ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ પૂરું પાડશે. શું કરશે? ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ, બરાબર, એ પૂરું પાડવાનું કામ કોણ કરશે? હાર્ટ કરશે. અને એની સાથે સાથે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પણ પૂરું પાડશે. શું કરશે? ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પણ પૂરું પાડશે. અને વેસ્ટ પ્રોડક્ટને જે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય એને લઈ અને પાછું લંગ્સમાં શુદ્ધ થવા માટે મોકલી આપે છે. એટલે આને આપણે શું કહીએ છીએ? સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમના રુધિરાભિસરણ તંત્ર તરીકે પણ તમે ઓળખી શકો છો. ચલો આગળ. હવે આમાં હાર્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો હાર્ટની સાઇઝ જોઈ લો, હાર્ટની સાઇઝ કેવડી હોય છે? એક મુઠ્ઠીના કદ, દરેક આદમીની જે પોતાની મુઠ્ઠી હોય એની જેટલી સાઇઝ જોવા મળતી હોય છે. આમાં હોય જે મસ્ક્યુલર એકદમ થીક મસલ્સ આવેલા હોય છે. વોલ એની કેવી હોય છે? એકદમ થીક મસલ્સની બનેલી હોય છે. બે ચેમ્બરની અંદર વિભાજિત, અહીંયા વિચારીએ તો બે પંપની અંદર વિભાજિત હોય. એક પંપની અંદર શું હોય? સીધા બે ચેમ્બર હોય. હું આગળ તમને આકૃતિમાં સમજાવું છું. એમાં અપર ચેમ્બર હોય અને એક લોઅર ચેમ્બર હોય. જે અપર ચેમ્બર હોય એ એટ્રિયમનો ભાગ હોય છે, જ્યારે લોઅર ચેમ્બર હોય વેન્ટ્રિકલનો ભાગ હોય છે. જે અપર ચેમ્બરની અંદર શું થાય કે જે બ્લડ વેસલ્સમાંથી બ્લડ આવે એ મેળવે, અને આ શું કરે, વેન્ટ્રિકલ્સ જ્યારે કોન્ટ્રાક્શન્સ થાય, સંકોચાય, એટલે આર્ટરીને શું કરે, લોહીને સ્ક્વીચ કરીને આગળ મોકલતું હોય છે. જો આપણે જોઈ લઈએ આકૃતિમાં. હવે જો આની અંદર શું હોય કે મેં તમને વાત કરી છે, અપર આ રીતના હોય. બરાબર. અપર છે એ શું છે? એટ્રિયમનો ભાગ છે. અને અહીંયા વચ્ચે આપણે આ રીતે વિચારીએ કે ડાબી બાજુ જે હોય ડાબું કર્ણકક્ષેપક તમે કહો, એટલે આ એટ્રિયમનો ભાગ છે અને આ વેન્ટ્રિકલનો ભાગ છે. એટલે કર્ણકક્ષેપક બહુ આપણે દેશી થઈ જાય, એટલે આપણે આ જમણું બાજુનું એટલે કે રાઇટ એટ્રિયમ ને રાઇટ વેન્ટ્રિકલ. હવે અહીંયા શું હોય? પલ્મોનરી વેન્સ હોય. પણ અહીંયા કેવું એક અપવાદ છે કે ભાઈ પલ્મોનરી વેન્સની અંદર કેવું બ્લડ હોય? પ્યોર બ્લડ હોય. બરાબર. અને પલ્મોનરી આર્ટરીની અંદર કેવું બ્લડ હશે? ઇમ્પ્યોર બ્લડ હશે. કેવું બ્લડ હશે? ઇમ્પ્યોર. આ અપવાદ તમારે યાદ રાખવાનું છે. લંગ્સમાં જે શુદ્ધ થઈને બ્લડ આવે પલ્મોનરી વેન્સ મારફતે ક્યાં આવશે? લેફ્ટ ઓરિકલ એટલે ડાબી બાજુ આવશે, ડાબા એટ્રિયમની અંદર આવશે, અને ત્યાંથી માઇટ્રલ વાલ અથવા બાયકસ્પિડ વાલ મારફતે, માઇટ્રલ વાલ અને બીજું નામ છે બાયકસ્પિડ વાલ, ત્યાંથી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં આવે. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ જ્યારે આપણું સંકોચાય રહ્યું, આ સંકોચાય ત્યારે અહીંયા શું હોય છે? એવોટા, બરાબર, અને સેમિલ્યુનર વાલ આવેલા હોય, એની મદદથી પૂરા શરીરની અંદર જતું હોય છે. અહીંયા રાઇટ ઓરિકલ હોય ને અહીંયા કયો વાલ આવેલો હોય? ટ્રાયકસ્પિડ વાલ આવેલો હોય છે. એટલે તમારે ખાસ માઇટ્રલ વાલ અથવા બાયકસ્પિડ વાલ અને ટ્રાયકસ્પિડ વાલ તમારે યાદ રાખવાનો છે. અહીંયા શું હોય? સુપિરિયર વેના કેવા હોય? બરાબર. એ શું કરે? બ્લડ તમારે જે બોડીથી નીચેનો ભાગનું ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાય, સુપિરિયર વેના કહેવાય, ઉપરનું બ્લડ ઇમ્પ્યોર બ્લડ લઈને આવશે. એટલે એના રાઇટ વેન્ટ્રિકલ છે. આના એવોટાનો ભાગ દર્શાવેલો છે. ક્લિયર? ચલો આગળ જો બ્લડ શું કામ કરે કે બ્લડમાં મહત્ત્વનું શું હોય કે આપણું હાર્ટ હોય શું કરે? બ્લડને પંપ કરવાનું કામ કરે છે. એટલે શું થાય? બ્લડ આપણા શરીરની અંદર હજારો માઇલો સુધી બ્લડ વેસલ્સ મારફતે અથવા રક્તવાહિની મારફતે એ મુસાફરી કરતું રહે છે. અને આપણા શરીરના દરેક કોષોની અંદર જરૂરી પ્રમાણમાં ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, ઓક્સિજન્સને અને જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ હોય અથવા જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય એ પાછું લાવવાનું કામ કોણ કરે છે? બ્લડ કામ કરે છે. બરાબર. અને આ કયા ફોર્મ હોય? લિક્વિડ ફોર્મ હોય, સોલિડ હોય, અને ઓછી માત્રામાં ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડથી બ્લડ બનેલું હોય છે. એટલે બ્લડનું ધારો કે તમને કન્ટેન્ટ પૂછે તો લિક્વિડ, સોલિડ અને ઓછી માત્રામાં ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડથી બનેલું હોય છે. ક્લિયર?
હવે જો બ્લડની અંદર બીજું ખાસ શું હોય છે, બ્લડની અંદર જો એક તો લાલ રક્તકણો જેને આપણે શું કહીએ છીએ આરબીસી, રેડ બ્લડ સેલ્સ, બરાબર. આ શું કરે કે જે ફેફસામાંથી અથવા કે લંગ્સમાંથી જે તમામ કોષો એને ઓક્સિજનની આપ-લે કરે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈ લે, એટલે આખું સર્ક્યુલેશન્સ કરવામાં મહત્ત્વનો ભાગ આરબીસીનો હોય છે. હવે જો બ્લડના એક ટીપાની અંદર કેટલા એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, 50 લાખ જેટલા આરબીસી તમને જોવા મળતા હોય છે. અને બીજા એની અંદર હોય છે ડબ્લ્યુબીસી, વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ. વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ શું કરે કે જે બી આપણા શરીરની અંદર માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ દાખલ થાય તો એની સામે ફાઇટ કરવાનું કામ કરે અને આપણને ઇન્ફેક્શન્સથી બચાવવાનું કામ કરે છે, બરાબર. અને એ જે જંતુ અથવા જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આપણા શરીરની અંદર દાખલ થયા હોય એનો નાશ કરે છે. ક્લિયર? જો બ્લડ વેસલ્સ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે બ્લડ કોણ લઈને જશે? બ્લડ વેસલ્સ લઈને જશે, બરાબર. એમાં બધી ટાઈપ છે, ઇન્ટીમા, મીડિયા, ટ્યુનિકા ઇન્ટીમા, ટ્યુનિકા મીડિયા, એ બધું હું તમને ઇઝીલી મસ્ત સમજાવવાનો જ છું, બરાબર. હવે જો આ બ્લડ વેસલ્સ કેવી છે? એક હોલો ટ્યુબ છે. કેવી છે? હોલો, કે જેની મદદથી એ લોહીનું સર્ક્યુલેશન્સનું કામ કરે છે. બ્લડ વેસલ્સ ના હોય તો લોહી આખા શરીરમાં ક્યાંથી ફરવાનું હતું? એટલે બ્લડ વેસલ્સ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. 3 પ્રકારનું આપણે જોવા મળે, ખાસ કરીને આર્ટરી, વેન અને કેપિલરી, બરાબર. કેપિલરી નાનામાં નાનું છે, એ રીતે તમે વેનનું વિચારો તો વેન્યુલ્સ છે, બરાબર. જો વેનનું નાનામાં નાનું વેન્યુલ્સ અને આર્ટરીનું વિચારો તો આર્ટ્રિયોલ્સ. શું આવશે? આર્ટ્રિયોલ્સ. ક્લિયર? હવે જો 3 પ્રકારનું સર્ક્યુલેશન આપણે હૃદયની અંદર જોવા મળે, ખાસ કરીને પલ્મોનરી સર્ક્યુલેશન્સ, બરાબર, કોરોનરી સર્ક્યુલેશન્સ અને સિસ્ટમેટિક સર્ક્યુલેશન્સ જોવા મળતું હોય છે. તો એમાં પલ્મોનરી સર્ક્યુલેશન્સની અંદર શું થાય? પલ્મો એટલે પલ્મો શબ્દ શાના માટે વપરાય છે? આપણે ફેફસા માટે પલ્મો શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે આમાં શું થાય કે હૃદયમાંથી જે બ્લડની મૂવમેન્ટ શું થાય? ફેફસામાં અને ફેફસામાંથી હૃદય તરફ. આમાં 2 જ વસ્તુ થાય. બીજે બોડીમાં કઈ જગ્યાએ મળશે ને કે ફેફસામાંથી જે બ્લડ શુદ્ધ થાય એ હૃદયમાં જશે અને હૃદયમાં જે ફેફસામાં ઇમ્પ્યોર બ્લડ હોય, અશુદ્ધ બ્લડ હોય, કે જે ફેફસામાં થશે. ક્લિયર? એટલે 2 વસ્તુ આમાં થાય. પલ્મોનરીમાં યાદ રાખવાનું, હૃદયથી ફેફસા તરફ અને ફેફસાથી હૃદય તરફ બ્લડ સર્ક્યુલેટ થશે. હવે કોરોનરી સર્ક્યુલેશન્સની અંદર ઓનલી ફોર હાર્ટ, કે જે કોરોનરી આર્ટરી દ્વારા બ્લડની મૂવમેન્ટ હૃદયની અંદર જ થાય, બીજે ક્યાંય મળે નહીં. કોરોનરી આર્ટરી મારફતે જે સર્ક્યુલેશન્સ થાય એના આપણે કહીએ છીએ કોરોનરી સર્ક્યુલેશન્સ, જેમાં રાઇટ કોરોનરી આર્ટરી અને લેફ્ટ કોરોનરી આર્ટરી આવેલી હોય છે, બરાબર. ચાલો આગળ. સિસ્ટમેટિક સર્ક્યુલેશન્સની અંદર કે આમાં શું આવે? જો પલ્મોની અંદર જો કે હૃદય અને ફેફસા આપણે આવી ગયા, તો એને છોડીને બોડીના બીજા બધા પાર્ટ્સમાં જે બ્લડ સર્ક્યુલેશન્સ થાય એને આપણે કહીએ છીએ સિસ્ટમેટિક સર્ક્યુલેશન્સ. ડીપમાં આપણે જોઈશું, મસ્ત રીતે તમને સમજાવવાનો જ છું, બરાબર. કે હૃદય અને ફેફસા સિવાય જે ભાગની અંદર તમામ ટિશ્યુની અંદર ન્યુટ્રિશન્સનો બ્લડ પહોંચી રહે એને આપણે કહીશું સિસ્ટમેટિક સર્ક્યુલેશન્સ, બરાબર. જો વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર જરૂર કરજો. કાલે અને તમને વિડીયો સારો લાગતો હોય આ ટાઈપનો, તમારે થિયરી લેક્ચર જોતા હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો, તો હું લેતો હોઈશ. નહીંતર પછી MCQ સિરીઝ હું સ્ટાર્ટ કરી દઈશ, બરાબર. અને કાલે આપણે બીજો પાર્ટ્સ જોઈ રહીશું. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ.